کہ جب گھر کا بڑا یا گھر کا مرد، آپ کا والد، آپ کا شوہر یا آپ کا بھائی اگر مشکلات میں گھر جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے وہ عورت سامنے آتی ہے. تو یہ بھی ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیٹی ہوتی ہے، پنجاب کی جو بیٹی ہے، پاکستان کی جو بیٹی ہے، وہ مشکل وقت میں باپ کی طاقت بھی بنتی ہے. وہ مشکل وقت میں شوہر کا سہارا بھی بنتی ہے، اس کی ساتھی بھی بنتی ہے. جب بہن ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کی دوست بھی بنتی ہے، ہمراز بھی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو خواتین کا رول ہوتا ہے پس پردہ، اس کو سامنے آنا چاہیے اور زیادہ آنا چاہیے. کیونکہ جتنی ہماری جو بہن، بیٹی، ماں مضبوط ہوگی، اتنا ہمارا گھرانہ مضبوط ہوگا، اتنا ہماری سوسائٹی مضبوط ہوگی، اتنا ہمارا ملک مضبوط ہوگا. اور پھر کتنا خوبصورت ہماری یہ دھرتی ہے. ابھی جو ثقافت ہم نے یہاں دیکھی، شادی ہو تو وہ ایک تہوار بن جاتا ہے، سب اکٹھے ہوتے ہیں. وہ شادی ایک ایسا ایونٹ بن جاتا ہے جس کو سب مل کے، کئی برسوں کے بچھڑے ہوئے لوگ شادی کے موقع پر ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں. اور جس طرح سے ہم سب اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں، لیکن جس طرح سے پنجابی اپنے تہوار مناتے ہیں، جس طرح سے یہاں پر عید منائی جاتی ہے، جس طرح سے یہاں پر اپنے تہوار منائے جاتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اس پہ مجھے بہت بہت فخر ہے، بہت فخر ہے. ہماری جو گلیوں کا، محلوں کا کانسیپٹ ہے، جو پنچایتوں کا کانسیپٹ ہے، جو ہمارے میلوں کا کانسیپٹ ہے، جو ہمارے جس کو دن دہاڑ کہتے ہیں، جو شادیوں کا کانسیپٹ ہے، ہمارا مل کے بیٹھنے کا جو کانسیپٹ ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے کا کانسیپٹ ہے، یہ بڑی خوبصورت کانسیپٹس ہیں اور ان کو الائیو رہنا چاہیے. پھر ایک ثقافت کو سامنے لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے، وہ پنجابی فلم بھی ہے، جو کبھی کسی زمانے میں بہت زبردست میڈیم ہوا کرتی تھی. وہ آج بھی پرانے پنجابی، نور جہان صاحبہ کے گانے ہمیں آج بھی یاد ہیں، میڈم نور جہان کے. وہ جس طرح نئے والا پل جو وہ کہتی ہوتی تھیں، اور جس طرح سے ان کا وہ کانسیپٹ تھا، اس وقت کی جو فلمیں تھیں 60s کی، 70s کی، وہ بڑا اچھا ایک ڈپکشن کرتی تھیں ہماری ثقافت کی، ہماری تہذیب کی، ہمارے پنجابی کلچر کی. مجھے افسوس ہے کہ وہ جس طرح کے کلچر کو اب پنجابی فلموں نے پروموٹ کرنا شروع کیا، وہ کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے. اور اسی لیے وہ پنجابی جو فلم تھی وہ آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو ہمارے انڈین پنجاب سے ہمارے پرانے آئے ہوئے ہیں، ان کے انڈین پنجاب کی جو فلمز ہیں، انہوں نے بہت زبردست موویز بنانی شروع کی ہیں جو پنجاب کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں. وہ کوئی محلات میں اور کوئی بڑی بڑی بلڈنگز میں، وہ گاؤں میں موویز بنتی ہیں، گاؤں میں فلمز بنتی ہیں جو گاؤں کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں، محلے کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں، پنڈ کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں. تو میں اپنی فلم انڈسٹری سے بھی، پنجابی فلم انڈسٹری سے خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک نیا ایرا آنا چاہیے پنجابی فلموں کا. اس کے لیے آپ کو جو بھی ضرورت ہے، جو بھی پنجابی فلم میکرز کو جس چیز کی بھی کمی، آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو دعوت دوں گی، آپ آئیں، تاکہ فلم کی جو اصل شکل ہے، جو پنجابی کلچر کی اصل شکل ہے، جو پنجابی فلم کی اصل سپرٹ ہے، ہم اس کو مل کے بحال کریں. میں حاضر ہوں آپ کے لیے، ضرور آپ میرے پاس آئیں. اور اس طرح پنجابی شاعری میں نے ابھی بتایا ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے. اور جب میں مشکلات کے دور سے گزر رہی تھی تو مجھے بہت بہت بڑے ہمارے پنجابی شاعر ہیں، جس میں بلے شاہ ہیں، وارث شاہ ہیں، ان کا کانسیپٹ ہے دی پنجاب دی، میں اس کے ساتھ بڑا ریلیٹ کرتی ہوں. بابا فرید ہیں، میاں محمد بخش ہیں، کھڑی شریف سے ان کا تعلق ہے، لیکن
पंजाबी शायरी में उनका कोई सानी नहीं है। सुल्तान बाहू हैं, शाकिर शुजा आबादी हैं। साउथ पंजाब का कल्चर भी बहुत रिच कल्चर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। अनवर मसूद साहब हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत पंजाबी शायरी है उनकी। इसी तरह बॉर्डर पार में मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ अमृता प्रीतम साहिबा को। क्या कमाल शायरी उन्होंने की है। मैंने जेल में उनकी, जब मैं जेल में थी तो मैंने उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी मैंने वो पढ़ी। बहुत खूबसूरत शायरी। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि जब मैं मुश्किल दौर से गुज़र रही थी, जब मेरा ख़ानदान बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा था, तो बहुत सारी शायरी ऐसी है जो मुझे उस वक्त बड़ा हौसला देती थी, क्योंकि शायर का जो विज़डम होता है वो बहुत सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद, वो शायद बड़े हसास लोग होते हैं, बड़े गौर से लोगों के रवैयों को स्टडी करते हैं, तो उनका जो क्रक्स है वो उस शायरी में नज़र आता है। तो मेरा मियाँ मोहम्मद बख्श, क्योंकि मेरे दादा बहुत शौक़ से वो कलाम सुनते थे, तो मैं छोटी थी तब से हर जुमे को, हर फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद वो मुझे बुलाते थे और साथ बिठा के मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम सुनते थे। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जब मैं उन चीज़ों से, उन रास्तों से गुज़री तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक एक लफ्ज़ में कितनी हिकमत और कितनी सच्चाई है। जैसे मेरी बहुत मुखालफत हुई, आज तक होती है, अच्छे काम को भी बुरा बना दिया जाता है, झूठे इल्ज़ामात का भी मैंने सामना किया, कैरेक्टर असैसिनेशन का मैंने, ज़ाती हमलों का मैंने हाईएस्ट लेवल से अपने मुखालिफिन से सामना किया। लेकिन वही मैंने आपको कहा, पंजाब की बेटी हूँ तो मैंने आंखों में आंखें डाल के देखा, जवाब दिया उसका पूरा, और घबराई नहीं। इसीलिए मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने पंजाब की एक बेटी को, पाकिस्तान की एक बेटी को इतना मजबूत बना दिया है कि अल्लाह ताला के फजल से अब मुश्किल नहीं लगती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ ने मुझे उस वक्त में ताकत दी, उसमें से बहुत बड़ा किरदार एक मियाँ मोहम्मद बख्श की शायरी का भी है। और बड़ा मुखालिफिन ने नीचा दिखाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, ज़बान से भी कहा कि ये ख़त्म हो गए, मिट गए। तो मुझे कभी याद आता था, अब वो याद आता है शेर ज़्यादा, मियाँ मोहम्मद बख्श का था कि जेड़ियाँ गुडियाँ आपे उडियाँ वो कदी न चढ़न उचाइयाँ। जेड़ियाँ गुडियाँ आपे उडियाँ वो कदी न चढ़न उचाइयाँ, ओही गुडियाँ चंगियाँ उडियाँ जेड़ियाँ साइयाँ आप उड़ाइयाँ। तो गाली भी सुनी, अदालतों में धक्के भी खाए, झूठे मुकदमात का सामना भी किया और किरदार खुशी का सामना भी किया, लेकिन आज देख लें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से इस कुर्सी पे बिठा दिया। तो जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे उसको मुखालिफिन, और ये सही है कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये सही है, उनको शायद उस वक्त नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का अपना निज़ाम होता है, रब का अपना निज़ाम होता है कि नहीं होता है ना। और फिर जब मेरे वालिद मुशर्रफ की जेल में थे तो मेरे दादा उस वक्त एक शेर सुना करते थे हर जुमे को बुला के, तो वो भी मियाँ मोहम्मद बख्श का है कि की होया जे कैदी बने हो सदा नहीं कैदी रहना, एक दिन आसी फेर मोहम्मद आ संगा रल बहना। तो देख लो, मेहरबानी, अल्लाह ने आज उनको इज़्ज़त दी है और जो मुखालिफिन है वो देखते होंगे उनको। तो इसी तरह एक पर्सनल मेरी बात है, मेरी वालदा 2018 में जब मैं जेल में थी तो गुज़र गई, मेरे दिल से उनकी याद नहीं जाती, और मैं कभी कभी उनको ख्वाब में देखती हूँ तो मुझे सुबह उठ के ऐसा लगता है कि मैं उनसे मिल के आई हूँ। तो मुझे वो फिर मियाँ मोहम्मद बख्श का एक और शेर